有个地方的风景，建筑在忧愁悲哀、流离失所和腥风血雨之上，空气里弥漫着难以言说的苦痛。这个地方不被国际承认，地图上不存在的标记，它就是纳戈尔诺卡拉巴赫共和国。原是理想的国度，却因政治主权争夺，让亚美尼亚和阿塞拜疆两国开展了几十年的战事。不久前的一轮攻势，让这个在1991年自我宣布独立的纳卡共和国，在建国32年后将不复存在，在2024年1月1日自行解散，永远消失在人们的眼帘下。由于硝烟鏖战，要进入纳卡地区着实不易。制作队好不容易在2020年停战1年的那段时间，踏进这片实与虚的国土，聆听当地人的倾诉，收割了心伤的灵魂。正当想向世人掀开这个疏离荒谬的真实世界时，疫情的席卷，锁国封城，故事也被尘封，以致纳卡再度陷入战事中，兵荒马乱。里面的人要逃出来，我们又如何能进得去呢？虽然是3年前的人与事，依旧历历在目，我们还是要诉说他们的故事。纳卡是纳戈尔诺卡拉巴赫的简称，卡拉巴赫源自突厥和波斯语，意思是黑色花园。纳戈尔诺是俄语，指的是山脉。它位于南高加索地区，面积大约4400平方公里。苏联时期，它是阿塞拜疆西南部的一个自治州，但当地居民多数为亚美尼亚族人，一直谋求将纳卡地区并入亚美尼亚。1988年，阿塞拜疆和亚美尼亚因主权问题而开战。苏联解体后，两国又为争夺纳卡再次爆发战争。当地人为了脱离阿塞拜疆发动公投，结果压倒性的赞成独立，自行独立建国。纳卡曾在2020年全面停火，我们就是在那个时间点到了纳卡采访。要进入纳卡，必须先前往亚美尼亚的首都埃里温。早在公元301年，亚美尼亚是世界上第一个把基督教定为国教的国家，周围被信奉伊斯兰教的国家包围，加上与邻国的国界争议，成为高加索地区动荡不安的火药库。我这次的目的地呢，就是要去纳卡的首都斯捷范纳科特。因为阿塞拜疆呢关闭了他们的边界，所以唯一的途径就是要透过阿美尼亚。从这边要进入纳卡呢，有2条路。第一条呢就是北上，经过塞凡湖，然后进入纳卡，去到首都。第2条路呢，南下，经过群山，过了关卡呢，就是纳卡了。我们雇了一辆车，司机建议我们使用北侧的公路，从亚美尼亚的瓦尔代尼斯到纳卡的马塔凯特，这是纳卡地区通往外界的主要通道。尽管两国自1988年起的战火从来没有在法理上平息，但那时候的纳卡地区依旧是个让人感到平静祥和的地方。窗外的景致荒凉而冷冽，
或许这条连接两地的公路自此彻底关闭。为了自由独立，奋不顾身，却还是被摔得遍体鳞伤。那些以爱之名的掠夺者，此时又是如何蚕食臣服者的灵魂呢？看到蓝色牌子，就是亚美尼亚和纳卡之间的边界了。大概在半个小时的车程就到关卡了。抵达边境关卡，有边境看守。尽管我们申请了记者证，还是不被允许拍摄。摄影师偷偷地用手机将这段历史性片刻完美收录在我们的记忆里。如果在护照上盖章，自此无法进入阿塞拜疆，因此纳卡签证就是一张额外的小纸条。我手上这一张呢，比名片大一点点的呢，就是进入纳卡之前必须要申请的签证。哇，得来不易啊，等了好久，等到天都黑了。其实呢，刚才我们是想要在边界那边呢进行一点拍摄的，但是住在那边军人呢觉得，再怎么说那边都是比较敏感的地带嘛，所以他们不允许。现在呢有这一张签证，我可以进入到纳卡去找我的线人啦。Let's go。身为纳卡地区的首都和最大城市，斯捷潘奈克特的人口却只有区15万。当年时值冬末，一片萧瑟景象，生活色调灰蒙。Hey, Arman. Yes. Hi, I'm Bonsak. Hello. Nice to meet you. I'm glad you are here finally. Why do you choose to meet me here instead of Armenia? I was here already 2 days ago, so I did my prior research, so I know where to go, who to film, so I made a lot of arrangements for you. And you chose such a brilliant place to meet. Look, we're in between the Armenian flag and the True. Artsakh flag. So you are in Armenia, but more concretely, you are in Artsakh. It's one country just with two republics. I know it sounds a bit strange, but this is the reality we have, and we're gonna explore it with you. Shall we make a move? Yeah, sure. 纳卡国旗源自亚美尼亚国旗的红、蓝、橘三色，增添的白色无齿阶梯图案，象征最终与亚美尼亚统一的渴望。最终愿望无法实现。冷飕飕的空气透露着这座钢骨水泥灰色调的凝重，所以游市场是认识在地生活的最佳场景。So this is the local market. Here you find variety of local food, herbs, pickles, preserves. Wow, sounds tasty. It is delicious. 市场没有想象中的热络，据说由于长期处于争议，得不到国际承认，城建设施和经济收入远不如亚美尼亚其他城市，以致当地居民缺乏安全感和幸福感。We call this Zhengalov herb. There's about 20 types of herbs, so it's a big mixture of local herbs, Wow. which you can find only here, nowhere else. So therefore, many people are coming here to this market to try local bread with Zhengal. Right. And I recommend you to try it because it's very tasty. I would think this is very popular because all the stores are selling the same stuff. There is a huge demand for it, both from locals and tourists and whoever comes to Artsakh. 这种当地人叫帽子饼的面包，源自亚美尼亚山区的传统食品，据说至少会加入20-30种香菜。Maxi. I warned you. 想象一下，薄薄的煎饼皮里面放了很多种香菜。老实说，我吃不出有哪一些香菜，据说有20多种。但是香不香？香。好不好吃？很好吃。And how much is one? It's €1. 这里的人们诚实谦逊的踏实的生活，尝过战祸、疫情，依然期盼美好的未来。只可惜事与愿违，如今他们都到哪儿去了呢？
整齐叠着的瓶瓶罐罐，腌制着的酸甜蔬果，品尝的竟是自己的人生写照。Here we find another variety of food. You know what is this? This is a tofu. This is a fat. We cut it in a very thin slices and eat it with the bread. Oh, very generous. Yeah, can you just try? 哦，这个呢就是一整块的猪脂肪，凝结了之后呢，你在上面放上一层薄薄的香料。哎呦 ，This is really nice. How do people usually eat this? With bread, like make a sandwich with bread. Oh, so you don't cook it, you eat it as it is. It is, yeah. You can also fry it with potatoes, but it's. You add some greenery, some vegetables if you want to. Oh, frying it would be nice. Yeah, it's nice too. These are dry fruits, plums. We call it sour lavage because it has a very sour taste, and it's also made by plums. Oh. And it's very helpful when you have a flu or when you catch a cold. 哇，这个有食疗作用。比如说伤风感冒的时候呢，含一片可以帮忙让你赶快痊愈。How much is this? Jessica, Amaray Hamara Pitiasa. Is she going to give it to me for free? Yeah, she said it's a gift. Oh! 哎呦，真好 ！Thank you. Oh. Nu internet? You're gonna have full of pockets while we go out. 刚才的饼在这边。It's good that you have good pockets, I right? know. Messi. You're welcome. 这边的人真好，好友善。Thank you. 拜拜。纳卡人心如银币两面，有的选择离开，有的情愿留下。现任认识一位他曾经采访过的国家舞蹈员，经常有机会出国演出，却不曾想过远走他乡。Hey, Barrio. What's this? Hello. 舞蹈员阿让5年前结婚，买房定居，准备迎接孩子的到来。战事发生后，我们尝试联系他，却毫无音讯。And he recently renovated the apartment. It's relatively new, as you see, but he says that still a lot of things are left to do. So what's the property prices like here? 一套2房式的房子大概15000美金，算是蛮贵的。我今年30岁了，2年前结婚，就想说跟银行借钱买房子。年轻的夫妻哦，通常呢是会想要买房子吗？还是第一套房子通常都是租的呢？如果负担得起，当然买比较划算。租房子一样很贵。对年轻人来说，他们宁愿赚钱买房子，或者向银行贷款都好，因为到头来房子就是自己的。阿让他刚才告诉我，他现在住的这个房子哦，其实这样看去呢，它的那个尺寸跟新加坡的 studio apartment 的尺寸大小是差不多的，价格是大概美金13000元左右。听起来价格虽然不是很高，但是对于这边的朋友来说呢，是非常昂贵的。因为这里的平均收入哦，每个月呢是140美金，所以像阿让他自己打了3份工作。因为如果是我本身的话，在一个不安定的国度，我可能会选择租房子，因为如果真的是战争来临的话，我的第一个想法就是拉了我的家人就逃了，因为这个是不动产哎，是搬不走的，所以我觉得他愿意这么做，是因为他对这个国家有信心，而且他相信说他的下一代可能在这边也可以过很好的生活，他愿意在这里扎根。之前呢，我从阿美尼亚要进到纳卡的时候，路途非常的遥远，而且要经过一些山路。请问你们在物资方面哦，会不会买东西比较不方便呢？如果有需要的话，我们还是会开车到360公里外的市区购物，尤其是买衣服。这里很难找到比较新潮的衣服。
不过我们有亲戚住在那里，有时候他们也会帮忙带过来。我觉得比较麻烦的是医疗方面的问题，虽然这里有医院，但是有些医疗设备还不是很齐全。就好像我先前在服役的时候伤了膝盖，后来发现是肿瘤。有一回到法国表演，就把这件事告诉了在当地的亚美尼亚代表。后来在他的协助下，我到法国动了手术，才能继续跳舞。不过在之前的2-3年间，我经常得舟车劳顿地跑到埃里温看医生，真的是很麻烦。那我想象，如果你直接搬到 Yerevan 那边去居住的话，会不会生活上比较方便呢？不管是在物资或者医疗方面，似乎跟这边比起来比较多好处，会吧？过去我曾经有过不少机会到国外发展，或者移居到海外。最终我选择留下来，最主要的原因是这里是我的家，我的根扎在这块土地上。这里有着我的家人，我的朋友，但是也好矛盾。我也希望能够有机会到国外继续我的舞蹈生涯。在这片经常有战乱的地方，身为男人肩负重任，如果发生战争，我们肯定会到前线去作战，为我们国家的自由而战。那身为一个住在这边的居民哦，你希望国际怎么看待纳卡？我们的祖辈一直都在这片土地上耕耘，所以我希望纳卡可以得到国际的承认。我相信我们的国家的未来是有希望的。阿让的希望已随风而逝，我们不知道他现在身在何处，安全抵达彼岸吗？希望你和家人平安就好，谁能知道未来呢？阿让对舞蹈的热爱不减，每天风雨无阻地开车1个多小时，到乡下一所小学给几十名学生上课，教导传统舞蹈。舞蹈或者是绘画教学都是免费的，由政府支付。在纳卡，从小学到大学是全民免费教育。那刚才你提到你不想让你的孩子当舞蹈员，为什么？因为这里的资源和发展有限，作为舞蹈员不容易达到专业的水准，所以我希望孩子能从事别的行业。即便想当专业舞蹈员，最好能到国外发展。我原本在亚美尼亚埃里温上学，同班同学毕业后都有不错的发展，成就都比我高。有可能是因为我回去纳卡的缘故吧。在这里想要在艺术方面有所成就，不是那么容易。我们在孩子身上看到知足、感恩、善解和包容，而生命包含的外显存活现象，就是所谓的生。内敛的存活品质就是命。他们的生命又何尝被重视和尊重呢？阿塞拜疆今年9月19日以恢复宪法秩序，在纳卡地区发动24小时的反恐活动。隔日，双方接受俄军维和部队全面停火的建议。纳卡区亚美尼亚议政权同意缴械投降。阿塞拜疆政府把纳卡重新纳入控制之下。纳卡亚美尼亚人不接受活在历史仇敌的统治下，也不相信阿塞拜疆保障人权的承诺。他们担心遭到迫害和种族清洗。他们有2个选择：
要么留下来接受阿塞拜疆的公民身份，不然就离开。约有10万人逃离故土，前往亚美尼亚边境。纳卡总统沙赫拉曼扬签署了一项法令，命令在2024年1月1日前解散纳戈尔诺卡拉巴赫共和国。过去30年，亚美尼亚和阿塞拜疆因纳卡问题爆发了2场大规模战争。上一次发生在1990年，第2次在2020年，造成6000多人死亡。之后，在俄罗斯的斡旋下停战。亚美尼亚割让了自20世纪90年代以来控制的大片领土。多年来，亚美尼亚依赖与俄罗斯的密切关系，夺取了纳卡的控制权。但在2020年的纳卡冲突战事，俄罗斯对亚美尼亚的支持不复以往。这既有俄罗斯对外战略中心逐步转向欧洲，也对亚美尼亚的帕西尼扬政府偏向欧盟和美国而感到不悦。由于政略上的亲美反俄、摇摆不定的倾向，亚美尼亚在冲突爆发前，实际上对纳卡地区已经有了明显的甩包袱想法。我们要前往的舒沙地区，曾经是纳卡的首都。在1920年一场大屠杀，阿塞拜疆军队摧毁了1半的城区，导致至少2万亚美尼亚人的死亡或离散。现任对此地不是很熟，四处打听，想找到对此地战事有所了解的受害者。I think it should be somewhere down there. Nearby? To be on the safe side, let's ask locals. Okay. 感觉上，人们对当地曾发生的事三缄其口。I will call now the director of the museum to see where can we meet him. 后来，现任得到线报，联系上在博物馆工作的馆长，准备前往拜访。Here we are. This is the History Museum of Shushi City, one of the most beautiful cities of Nagorno-Karabakh. Mr. Harutyunyan is the director of the Museum of Shushi City, and he's gonna show us around and tell us the history. Mr. Ashod, yeah. Nice to meet you, sir. So, please. Thank you. 纳卡战争期间，这里遭受严峻的破坏，人口锐减。1992年第1次战事，亚美尼亚夺下舒沙，镇内的阿塞拜疆人逃离，但是镇上几乎所有的建筑遭到了迫害。2020年，阿塞拜疆军队经过3天的战斗，占领了这里。镇内的亚美尼亚人逃离家园，多数文化遗产被摧毁。阿硕先生，刚才您说呢，您小时候就是在这边玩乐嘛，这是您的游乐场。请问当时这是一个怎么样的地方？这个地方真的很美，以前是学生们喜欢的露营地，后来改成工厂，我们就没有再回到这里。在战争之前，很多游客到这里来玩，现在变成废墟，叫人看了好心疼。哎，这里有着我很多美好的回忆，真的回不去了。可以形容一下舒许在战乱之前是一个怎么样的城市吗？可以分2段时期来说这段历史。在前苏联时期，这里大概住了68000名亚美尼亚人，这里是南高加索最大的城市。在1988年苏联时期，人口逐渐减少，剩下15000人，其中有2700是亚美尼亚人。当时战争爆发的时候，这边是阿塞拜疆军队的一个基地，那平民百姓他们去哪里？战争期间，这里作为阿塞拜疆的作战基地，打算从舒沙这里攻打首府斯捷潘奈克特。除了军队的家人以外，多数的居民在战事前都已经被迁出城外。
那当时您呢是在前线作战吗？还是离开了这个城市？我在战争期间参加了志愿队，到边界守卫国土，阻止阿塞拜疆军队的入侵。当年我们坚守边疆，拼死守城，不让阿塞拜疆军队进入边界。记得在92年的舒沙战事，我们跟对方开战，战事激烈，日夜开打。那个时候，我们血脉奋张，毅力坚定。因为你知道，只要你退一步，敌人就会跨一步攻打你。这场武装冲突有4500名阿塞拜疆人和亚美尼亚人，至今下落不明。阿塞拜疆和亚美尼亚之间的流血冲突，并非源于回教徒和基督徒之间的世代仇恨或根深蒂固的敌意。它是长期以来殖民主义、民族主义和威权主义所导致的产物。每个人以私为友，以利为图，不断掩盖事实的真实面貌，以致噪声下的真相信息，任何认真想要一劳永逸地解决这场冲突的意愿，都被埋在假象之中。失败的谈判和失控的民族，将会使所有人默认战争为唯一的结局。那请问您本身对阿塞拜疆的看法是什么？我把他们当成是对我们不甚了解的宿敌。在战争的时候，大家都有着不少负面的情绪，还有散播充满恐惧和仇视的信息，加深双方的仇恨。我个人觉得很无奈，也非常的痛心。此刻引用当地的一首诗：团结一心的卡拉巴赫，你只是这个世界的一块破碎的土地，对我而言却是个巨大的祭坛。如能为牺牲的人们找到去往银河的路，我愿将它做成花环，戴在遇难者的头上，好让这个世界看得清楚。3年前，线人带着我们到纳卡乡下农庄，不为美景，只为探访战后的农村生活面貌。Hey, Mikhail Jan. Rade, saltane. Fontana, Mikhail. You can call him Michael. Oh, Michael, hi. 梅卡友告诉我们，乡下没有建设工厂，居民以农为生，种植和畜牧是唯一生存法则，生活清苦、简朴和平静。我们养乳牛，可以挤牛奶，用来做乳酪，还有优酪乳，还种了马铃薯，都是自己吃的。啊，对了，我们还种植小麦，用来出售。以前我们也养过羊，但是牛卖了比较有钱赚，所以现在养牛，还有鸡、鸭、马都养。那如果我们需要什么日用品，就会跑到城市去添购。米卡又提到，在90年代，这里曾发生战事，当地人拼死夺回土地。2016年再次有战事，他自愿参军上战场。那你本身是为了什么而战？我是为了我们的国家和家人而战，即使流血丢命，也不会放弃我们的领土。这块土地是我们的人民在90年代的战争中拼死拼活，牺牲了很多人的性命而占回来的，不能轻易放弃。尽管亚美尼亚和阿塞拜疆都得为冲突升级负起责任，但是背后的俄罗斯和土耳其之间的拉扯，也加深了战事无止境的局面。如今，纳卡即将在地图上消失，阿塞拜疆和土耳其方面需要意识到，如果没有给纳卡人民权利，让他们决定自身命运的话，问题是得不到解决的。
碰巧今天是主妇面包日，米卡友家中的女性会聚在一起做传统的乡村面包。老当益壮的奶奶做面包有严格的要求，媳妇儿得遵循一步一套路，才能获得家婆赞许。Barry. So what's the name of this bread? Well, this is the homemade bread actually from Tony. Is this a staple or is this a breakfast food? You can eat it during It's the a breakfast, staple. lunch, dinner. So yeah, And Mama bakes it. yeah, she's the master. Wow, master chef. Mama, I try. Okay? Okay. Okay. Push a bit stronger. Stronger. Okay, Mama. Okay. 奇怪，为什么我的饼打了不均匀呢 ？Super. 哇 Now do this with the fork. Okay. Ah. Mama, water. Yes. Yes. Okay. Okay. Push a bit more. Okay, Mama. Come, give me five. Yay. 不知道完成品会是怎么样的。等一下就混入妈妈做的那一堆当中了哈。Put it there, can you? Okay. Whoa, 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 Yeah. To complete this, you know. Oh, is that oil? Yeah. So it will be a bit reddish. 要抹上一层油。Barry。纳卡乡下亚美尼亚人的和善、尊重、包容、和谐的心态，让人不禁联想他们寻求平静简朴的生活。如此简单的意愿，竟是那么的难。当下的和美欢乐，如今安在？你有想过要到外头去工作吗？我之前念的是医疗护理，想在孩子上了幼稚园以后，再重回相关的岗位工作。那我很好奇，请问在这里哦，女性在社会的地位是怎么样的？这个地区的女性在结婚后都以家庭为主，不会出来工作。况且工作机会不多，女性的收入不比男性高，空缺不多，即便有，也非常的竞争。那你觉得纳卡现在的局势哦，你有怎么样的一个看法呢？没有人不想过着太平的生活，虽然目前的情况还算稳定，可是谁能说得准呢？搞不好又打仗了。不管怎样，我当然希望孩子们能过上幸福的生活。一旦发生战争，每个男人肯定会在前线作战，我们就会在背后支撑整个家，绝对不会离开。如果真的有需要，我们也会上战场，为自己的国土抗战到底。我的父亲在90年代的战争中去世，我看到很多人为了保卫国家而牺牲，我也会这么做。慈祥的老奶奶，人生路难行，白发人送黑发人，失去丈夫和孙子，说是为国捐躯，依然叫她孤灯夜坐，愁绪难眠。战争过去了，我相信政府能以和平的方式来化解彼此的心结，为国家和人民寻求和平安宁。我们老百姓要的不外是平静的生活。那你对于你的下一代，或者应该说你对于这片土地，你有怎么样的一个期望？我相信下一代应该有更美好的未来。
希望他们能有好的教育，找到好的工作，勤奋努力，生活安稳。这几天呢，接触了那么多的受访者哦，我对他们那种爱国的情操啊，真的是非常的钦佩。就算是一个家庭主妇，如果有一天她的先生真的要到前线去打仗的话，她也愿意在家里等待丈夫回来，作为她的强力后盾。甚至呢，有一些妇女哦，她们愿意为了守护这一片疆土而冲锋陷阵，牺牲自己的生命为国捐躯。是因为他们知道今日的这种和平、这种自由得来不易，都是他们的先辈用生命、用鲜血所换回来的。所以，如果有一天真的是他们必须要自己上战场去打仗，换取下一代的自由，我相信他们二话不说，他们一定会愿意的。当年的纳卡夜晚不喧闹，静寂少人烟。据说镇上没有戏院和夜生活场所，唯独一家酒吧，静静地为爱小酌的夜客给了个杯酒言欢的落脚处。哇哦！ Well, this is the pub I was talking about, the only one in the city. The only one? Yes, and for whole Artsakh. Bonset, Annotatie, Bonshana. Azad, nice to meet you. 这家酒吧原先概念是旅游中心，在无人问津后，老板决定把它变成社区感情联络站。阿长，你这间 pub 呢是全国唯一一间。可以这么说吧，应该是环境还有音乐的关系吧。这里不是很多人都有机会交朋友，也没有这样的习惯，所以我就提供一个场地，营造一种比较舒适自在的氛围，让各行各业的人来这里交朋友、聊聊天。我们没有做任何宣传，都是口口相传的。阿长，你的名字呢就是自由的意思，那你本身对自由有怎么样的理解？我们向来追求自由和安稳，发生战争是很无奈的，对彼此双方来说都是输家。我们向往的是和平自由，没有攻击，只是防守，就是这么简单喽。看似杯酒言欢，实则在一伤一勇里，担忧的是前程的未卜。当时老板透露，当地人曾经想要远离国土，但是落脚他乡又是否是明智选择，还是留在原地静观事变？我曾经在2016年跟朋友一起上过战场，之前有犹豫说到前线会不会危险，会不会送命，可是想到即使不上战场也会面对生命的危险，更何况那些曾经打过战的老人家一直在旁边给我们鼓励，他们说会在背后支持我们，就是被他们对国家的忠诚而感动。他们要我们打胜战，保住国土。曾经有位哲学家说，历史是由一次又一次的战争相连而成，人的天赋就是进行永无止息的战争。纳卡的归属尘埃落定，逃亡的离乡而去，留下的战后受创者，也幸好有善心人的陪伴在旁。After the war, we need a rehabilitation center because we have many people with disability during the war, but we have no place to send them for the treatment. You know, initially when you started this place and 100% of your patients are all war victims, right? What sort of help do they need when they first arrived? They were physical disabled, like the amputees, spinal cord injury, head injury. We have to provide them rehabilitation medicine and also to bring them back to the community, to reintegrate them. We're trying not only to give medicine and treatment, also to motivate them to be outside, to go to public places like restaurants, cinema. What is the role of the government? Is there any subsidies or grants? The Health Ministry of the Karabakh, they recognize our work and they see the big value and the changes that we're trying to do.
they started to support us, and also they make this center the state center. Because without the state support, we couldn't grow as much as we are now. Because we started with only 10 people, but now over the 60 employees we have, and 1,000 patients treated every year. 受战事影响的有年幼的孩子和无医的长辈。中心的康复区提供相关的援助，为他们进行理疗和辅导。Welcome to this treatment room. In this room, we do physical therapy right now. For example, is children with autism. They're doing occupational therapy, making some fine motorics activity. This person, for example, with stroke, that person has some walking difficulties. Physical therapists improving their physical activities. That is good. So when they discharge, they will be much better condition in their physical activities than they're doing right now. 以往身体或精神有障碍的孩童，在前苏联时期都是被隔离或被忽视的。馆长和团队同心协力，不离不弃，为身心有残缺的孩童创建物理和语言治疗法。What we're trying to give here chance children to change their behavior, to make them more socialized. Unfortunately, many children have communication problem, and so we have a speech therapist, a speech therapy service here, trying to do their best to push their communication skills in a better condition. 馆长用爱心冲淡了苦难，团队用慈悲愉悦了苦痛的心灵。人生路难行，努力过的、爱过的、痛过的，都在潜移默化中有着悲悯和喜悦。People who got disability in my country lost their hope for the future. One of the goals is not only to treat medically, also to give them motivation to continue life, to have a freedom to do whatever he likes to do, to feel self-encouraged, and to be brave to do whatever he wanted to do. 我们常会说爱无国界。我知道院长呢还想要为这里的病患呢做更多，但是因为资源不足，他心有余而力不足。其实这边大部分的资金来源呢，就是来自纳卡的政府。为什么没有外来的资源呢？因为联合国它并不承认说纳卡是一个国家，所以其实很多时候他们想要得到外来的帮助也没有办法。刚才呢，我在跟院长聊的时候，他说了一句话，我觉得相当的有震撼力。他说呢，每一个身体有残疾的人都是一个勇士，我们每一天在为我们自己的将来而奋斗。仔细想想，他们也是啊，所以我觉得叫他们为英雄，应该没有人会反对的。人类真的是没有在战争中觉醒吗？国际战局里，众暴寡、强凌弱的冲突永不停歇，无辜百姓永远是战局的受害者。需要多少时间才能愈合和恢复呢？战争里面没有赢家，最终仇恨的循环反复和战争必须终结，让两边的百姓能够治愈创伤，并且以睦邻关系在未来和平共处。而腐败的且肆无忌惮，通过宣扬民族主义仇恨与种族仇恨来维持统治的领导人的权利，必须被打破，才能见到曙光。
拜。